તારું મારું એક રૂપ, જીરે તારો અક્ષર ગાય જે સાંભળે, તેના કુટુંબ સહિત પાવન થાય. બને નર સંયમ મીઠા બોલી સુરી જવે, તારે કર જોડી કૃષ્ણજી સામ ખાય. જીરે ધન્ય તું એમ કહે શ્રી હરિ, નરસૈયા તું મારો ભક્ત સાચો. તારા દાસના દાસની નિત્ય સંગત વિના, ભ્રષ્ટ થાય ભૂદરા મન મારું. દુષ્ટની સંગતે દૃષ્ટ દ્રષ્ટિ કરે, શ્રવણ કીર્તન નવ થાય તારું. જીરે વિષ પાને પેલા દુર્જન દોહેલા, વિષ પાન કરતા તણ તે જહાનસે. તુજ થકી વેગલો તેની સંગત કરે, જન્મ કોટી તના સુકૃત હરસે. જીરે અમૃતની ઉપમા સાધુને નવ ઘટે, રાહુની દૃષ્ટતા નવ ગઈ જેને. પ્રહલાદે નારદની ગર્ભ સંગત કરી, વસ કીધા વૈકુંઠ નાથ તેને. જીરે ચાર મુક્તિ તની જુગત છે જુજવી, તે માહે તાહેરા નવરસા છે. દેવ કર જોડીને નરસૈયા વિનવે, જન્મો જન્મ તારી ભક્તિ સાચે. તારા દાસના દાસની સંત સંગત વિના, પ્રાત સમે જનક નંદની ત્રિભુવનનાથ જગાવે રે. ઉઠો નાથ મમ નાથ પ્રાણપતિ, ભુવતી ભવન બુલાવે રે. હસ્ત કમલ ચરણ પર લોટે, લય લય ગગન લગાવે રે. સોઈ પદ પરસ ગૌતમ કી નારી, અભય પરમ પદ પાવે. ઉરજી માલ ગલે મોતિયન કી, કર અંગુરી સુરજાવે રે. ગુંગર વારે અલખ બદન પર, પાગ કાપે ચ સંવારે. કનક કલશ સરજુ જલ જારી, દાતુન દાન કરાવે. કમલ નયન મુખ નિરખી, રામ કો આનંદ ઉરન સમાવે રે. સંત જન કી એહી વિનંતી, આરત વચન સુનાવે રે. કાન દાસ સિયા રઘુબર કે, હર કી નિરખી ગુણ ગાવે રે. પ્રાત સમે ઉઠી જનક નંદની, ત્રિભુવન નાથ જગાવે. ભજો ભગવંત ભૂલ મત જાઓ, મનસા જન્મ કો એહિ લાવો. ગુરુ સેવા કરી ભક્તિ કમાઈ, તાતે મનસા દેહિ પાઈ. તા દેહી કુવંચે દેવા, સો દેહી કરી લે તું હરિજી કી સેવા. સેવક સોઈ જો લાગે સેવા, તાકુ મિલે નિરંજન દેવા. સદગુરુ મિલે તો ખોલ કપાટા, બહરી ન આવે ઓ નિર્વાટા. અબન ભજે ભજે સે કબ પાઈ, આવે કો અંત ભજા નહીં જાય. જો હરિ ભજે સો તત્વ સારા, ફિર પછતાય ગો નર બારંબાર. जब लगी जरा रोग नहीं आया, जब लगी काल डसे नहीं काया. जब लगी ही न पड़ी नहीं वाणी, तब लग बजल तु सारंग पानी. आ तेरो अवसर आ तेरी वारी, घट ही भीतर सोच विचारी. करे त कबीर जित बवहारी, बहु विधि कहो रे पुकार पुकार. भजो भगवंत भूल मत जाओ, मनसा जन्म को एहि लाओ. राम कहो पांजर के सुआ, राम कहो रे पांजर के सुआ. हज लगी खबर पड़त नहीं आंदा, धंधो करत सकल जग मुआ. राम कहो रे पांजर के सुआ. गड़ी रे सुतारे कटेरो कीनो,
हजु लगी साँझ निश्चल नहीं हुआ, अंत काल रिपुहत मंजारी, हरि चलो जैसे जुआरी जुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ, आशा मेट पाँच पनिहारी, कुटत नाही करम जल कुआ, कहे कबीर जने हरि रस चाख्यो, भाई के मुख अमृत रस चुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ, मत जानो गृह रूढ़ो रे, मत जानो गृह रूढ़ो रे, कंचन कलश समायो जतन करी, राम भजन बिन कूड़ो रे, मत जानो ग्रह रूढ़ो रे, इन गृह ज्ञान हर्यो सब हन को, ना पाड़्यो काहू को पूरो रे, राजा रे रंक छत्रपति भूपति, अंत सम कर चूरो रे, मत जानो ग्रह रूढ़ो रे, सबसे रे नीति संत मंडलिया, हरि भक्तन को मेलो रे, गोविंद के गुण बैठे गावे, पावे तू को टेढ़ो रे, मत जानो गृह रूढ़ो रे, यही विधि जान जपो जग जीवन, जम सूतन खातोड़ो रे, कहे कबीर राम भजवे को, एक आद कोई सूरो रे, मत जानो गृह रूढ़ो रे। जागिए महाराज कुंवर पंखिया बन बोले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया बन बोले, शशि किरण शीतल भय चकई पिया मिलन गए, अति सुगंध पवन बहत मल पात डोले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया बन बोले, उदित भयो प्रकट बाण जीव जंत सुखित बाण, भमर करत गुंज कमल दल खोले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया बन बोले, ब्रह्मादिक धरत ध्यान सुर नर मुनि करत गान, जागन की बेर भई नयन पलक खोले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया बन बोले, तुलसीदास अति आनंद निरखत मुखार बिंद, दीनन कुदेत दान भूषण अमूले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया बन बोले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया बन बोले, प्रात समय रघुवीर जगावे, कौशल्या महतारी, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर मुनि हितकारी, ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता, सनकादिक मुनिचारी, वाणी वेद विमल जस गावे, रघुकुल जस विस्तारी, बंदी जन ग्रांधव गुण गावे, नाचत दे दे तारी, सेना सहित शिव द्वारे ठाड़े, हाथ को तो हल पाई, भरत शत्रुघ्न चरम छत्र लिए, जनक सुता लिए जारी, देवा पान लिए कर लक्ष्मण भर कंचन की तारी, प्रिय वचन उठे रघुनंदन, नयन न पलक समारी, चितवत अभय किए चराचर, मुदित भये नर नारी, करिय स्नान दान रूप दीनो, लेकर तिलक समारी, जय जयकार करत जन मातो, तन मन धन बलिहारी, प्रात समय रघुवीर जगावे, कौशल्या महतारी, आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी, परसत चरणार बिंद आपदा हरी,
ગણન ગણન ઘંટ બાજે બેન બંસરી, બાજત મૃદંગ તાલ નાદ ખંજરી, દીપક જ્યોત જગમગે શ્રી કંચનાપુરી, નવબાતી અગર તેલ પાવક જરી, ઇન્દ્ર દમન સિંધુ ગાજે રોહિણી ખડી, મારકંડ શેત ગંગા આનંદ ભરી, એક નામ તીન લોક 14 ભુવન સંચરાચરી, રોમ રોમ રંકાર કાય સુડર, ગરુડ ખંભ સિંધ પર જાતરા ભરી, હીરા માણેક મોતી પના જ્યોત કી જડી, રતન સિંહાસન આપ બિરાજે વેદ કી ચડી, 56 ભોગ નીત લાગે હોત હરી હરી, સુર નર મુનિ દ્વારે ઠાડે બ્રહ્મા વેદ અચરી, ધન્ય ધન્ય રાગો શ્રી આજ કી ઘડી, ધન્ય ધન્ય રાગો શ્રી આજ કી ઘડી, શ્રી રામ મંત્ર આરતી કીજે, શનકર શનકાદિગારે રંગ બીજે, હૃદય તાલ વિમલ બોધ પંચ બાતી જારી, તન મન નિજ પર હરો તો આય વેદ વારી, અખંડ જ્યોત વિમલ બોધ બહે दिन राती, आरती रघुनाथ जी की कीजे पर भाती, कहत कबीर समझ धीर ऐसे लो लाए, चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भय सद पाए, श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर शंकादिगारे रंग बीजे, शंकर शंकादिगारे रंग बीजे। જીવનજી મહારાજના બાળ ગોપાલ કબીરના પઠારાના રામ કબીર, કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી, કૃષ્ણજી ના નામ વિના વિચારે વાણી, પ્રભાતે ઉઠીને લીજે કૃષ્ણજી નું નામ, કૃષ્ણજીએ વાસ્યું ગોકુલિયું ગામ, કૃષ્ણજી માતા રે હમારે કૃષ્ણજી तात, સગાને સહોદર મારે કૃષ્ણજી ભાત, કૃષ્ણજીએ મામો માર્યો માસી સંહારી, પોતાના જાનીને હૈયે મુગતિ આપી, કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો મહાહૂતો પાપી, એક કોલીએ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી, કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી અહલ્યા ઉતારી, કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઉં બલિહારી, દાસલડા બને રે હરિની ભગતિ જાની, મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી, કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી, જાગો રે જશોદાના જીવન વાને રવાયા, તમારા ઓશિકા હેઠળ ચીર ચંપાયા, પાસુરે પલટો તો વાલા અંબર કાળું, સરખી સહિયરો સાથે જળ ભરવા વાદુ, દેરાની જેઠાની વેરણ નણંદી જાગે, સૈયર સમાનીને ઘેર વલો ના વાગે, દુર્જન લોક પેલા અવરુ રે આને, મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની લીલા પૈડી રલા જાને, જાગો રે જશોદાના જીવન વાને રવાયા, ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના ચોરસિયા, આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને વચમાં પોતે વસ્યા, વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ, પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ,
वाड़ी तो वैकुंठ सरकी दर्शने दुखड़ा रे हइये अज्यारू ने दर्शन दीधुए जसदाना चाहिए गोकुळती वालो पाटण प्रगट्या पद्मनाभ कहिए अज्यारूए प्रगट गुण गायो 28 लइए वाड़ी माँ कबीर बिराजे सदगुण जीवन कहिए गुरु गोविंद दर्शन करता 84 करिए अदम उदाहरण संकट निवारण भक्त वत्सल कहिए मोहन ना स्वामी ने बजो राखो 28 हइए वाड़ीए जइए रे वैष्णव वाड़ीए जइए जीवन जी महाराज मागु शरणु तमारु शरणु तमारु रामा शरणु तमारु जीवन जी महाराज मागु शरणु तमारु कृष्णदास ने भक्ति आपी सर्वे भक्तनि कष्टी कापी बोजा गुजर नो उद्धार कीधो केशवदास ने शरणे लीधो गुरु संगाते यात्रा विषे मारवाड़ ने उगार्यो प्रश्न के सौने निमित्त करीने काठो सूरत तार्यो पद्मनाभ ज्ञानी जी दादा सुखदेव जी गोपाल जीवन जीए कृपा करीने उगार्या सौबार राम कबीर नीरा नौकामा जीवन जी बेसाड़े कृपा करीने कबीर कृपालो भवसागर उतारे जीवन जीना बाळ गोपालो राम कबीर उचारो भवसागर થી તરવાનો આ સુંદર છે બવારો અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતિને ધારો અવિશ્વાસ ને દૂષિત ભોજન શરીર સંગને ટાળો નિસંગ હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળ મુજ પાપીને શરણે લીધો એવા દીન દયાળ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ હરમા બાપ પર કૃપા કરીને કાનમ પાલું ગારી જીવન જી મહારાજ માગુ શરણ તમારું શરણું તમારું રામા શરણું તમારું જીવન જી મહારાજ માગુ શરણું તમારું સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી ભજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરવી નથી સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી ભજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરવી નથી આનંદ આરતી હરખ અપાર હરિજન આયે મેરે પ્રાણ આધાર સંતો દર્શન મેરે ત્રણ તાપ નિવારે જન્મ મરણ ભવ સાગર તારે શાક પાક મળી ભોજન પાવ સંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાવ ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાય જન જીવન તા બલ બલ જાય આનંદ આરતી હરખ અપાર હરિજન આયે મેરે પ્રાણ આધારા હરિજન આયે મેરે પ્રાણ આધારા 14 બાંધો જીવના દેવ રઘુપતિ કિયા વાટ ઘાટ રક્ષા કરો છોડાવો ચારે ખાન જીવનજી છોડાવો ચારે ખાન 14 બાંધો જીવના દેવ રઘુપતિ કિયા
વાટ ઘાટ રક્ષા કરો, છોડાવો ચારે ખાન જીવનજી, છોડાવો ચારે ખાન. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર રામ કબીર. સમાગમમાંથી વાંચન લઉં છું. ગુરુ કી જે વિચાર કે જેહી બતાવે રામ, સરયુ તીરે જીવના જે નગર અયોધ્યા ગામ. હરિ ભજે હરિ ન પાઈએ, સબ આપ આપ કુદાય, ગુરુ સમસા બિન જીવના, કાલ ઝપેટે જાય. અર્થાત ગુરુ પણ બહુ જોઈ વિચારીને સમજપૂર્વક કરવા જોઈએ, નહીં કે ઠાઠ માઠ કે ભપકો જોઈને. આમ કબીરજીની સાખી કહીને જીવનજી મહારાજે નાના ગોપાલદાસની સાથે આવેલા હરિભાઈને કંઠી તિલક વડસર નામના ગામમાં અર્પણ કર્યા. ત્યાંથી જીવનજી મહારાજ શાહપુરા ગામમાં પધાર્યા. સાથે સંત મંડળી પણ છે કે જેઓ ગરબા છોડીને ગુરુની સાથે ચાલી નીકળ્યા છે. શાહપુરામાં આવ્યા બાદ ગોપાલદાસ ભાવ વિભોર થઈને કહે છે કે હવે તો આ શાહપુરા ગામ એ જ અમારું સાચું વતન છે કે જ્યાં સંત સુખ મળે છે. અર્થાત જ્યાં ગુરુ હોય, વળી સંતોની સંગત હોય, ત્યાં નિવાસ કરવો જોઈએ. ક્યાં રાજસ્થાનમાં આવેલું ચંદેરિયા અને ક્યાં શાહપુરા. આ કેવી ત્યાગની ભાવના છે. પાછળ વતન બાપ દાદાની મિલકત તજીને ગુરુની સાથે ચાલી નીકળેલા ગોપાલદાસ અડીખમ યોદ્ધાની માફક શાહપુરાને અપનાવી લે છે અને ત્યાંથી ઘોષણા કરે છે કે સદગુરુ જીવનજી મહારાજ હવે આવી ગયા છે અને તેમને સંદેશો મેં પહોંચાડ્યો છે. જે ભાઈઓ બહેનો અને બાળકોને આવવું હોય તેઓ આવી જાય. આવો અવસર ફરી નહીં મળે. આ ગુરુ પાછળની આંધળી દોટ ન હતી કે આંધળું અનુકરણ ન હતું. આ તો સાચા માર્ગની પ્રાપ્તિની ઉત્કંઠા પૂર્વકની ઉજવણી હતી. અહીંયા ચારે તરફ આનંદનો અવસર પસર્યો છે. ગુમાવ્યા કરતા કંઈક વિશેષ મેળવ્યાનો આનંદ છે. જે કોઈ માદરે વતનને છોડીને જીવનજી મહારાજના આમંત્રણથી બાળ બચ્ચા કુટુંબ કબીલા સાથે ગુરુના સાનિધ્યમાં આવ્યા છે, તેઓ સૌ કોઈ હવે તો એક ગુરુના સહારે જ અને વિશ્વાસે આવ્યા છે. માટે તેઓ તેમના પિતા પણ છે અને જીવનજી મહારાજે આ જ શબ્દનો પ્રયોગ તેમના જીવન પર્યંત કર્યો છે કે સહુ નાના મોટા બાળ ગોપાળો અહીંયા રામ પરબ્રહ્મને પામવાને માટે એકત્રિત થયા છે. વળી જે કોઈ અહીંયા આવ્યા છે તે બધા જ સુરવીર છે. કર્મકાંડ વ્રતાદિના જોરે ચાલનારા હારી ગયા. આમ જીવનજી મહારાજે તેમની સાથે ચાલી નીકળેલી સંત મંડળીની ત્યાગની ભાવનાને બિરદાવી છે. તેઓ કાયર નથી, સુરવીર છે. તેઓ વાઘના બચ્ચા છે, કદી તુચ્છ કર્મકાંડ રૂપી ઘાસ ખાય તેવા નથી. આમ સાચી ભાવના અને ધર્મને જાણવાની જિજ્ઞાસા વૃત્તિવાળા સંતો અત્રે શાહપુરામાં ભેગા થયા છે. આ એક નાની સરખી ધર્મ પરિષદ છે. આજે અહીંયા નામદેવ કબીરનો ધર્મ નવા રંગ રૂપ સાથે અસ્તિત્વમાં આવવાનો છે. જેનો પાયો નાખવાને માટે સૌ કોઈ સુરવીર હતા તેઓ ભેગા થયા છે. અધ્યક્ષ સ્થાને જીવનજી મહારાજ છે. તેમના સાનિધ્યમાં એક નવી પરંપરાનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજે ભારતની મુસાફરી કરીને આવ્યા પછી શાહપુરા મુકામે કાયમી વસવાટ કરીને એક એવો દ્રઢ ધર્મ ફેલાવ્યો કે જેથી દુનિયામાં પ્રવર્તી રહેલા અંધાધૂંધી વાળા કર્મકાંડ, બ્રાહ્મણવાદ વગેરેની ગુલામીમાં સપડાયેલાઓ ખૂબ જ સરળ અને નિષ્કપટ રીતે વિષ્ણુ ભક્તિ કરી શકે. સાચી ભક્તિ કરવામાં જે સ્વાર્થ, પરમ ધાર્મિક પરિપાટીના નામે કર્મ માર્ગે કે યોગ માર્ગે જેવા લલચાવનારા વિકટ માર્ગે વળીને ચાલનારાઓની દુર્ગતિ થતી હતી, તેમાંથી તેમને ભક્તોને બચાવ્યા. જ્ઞાન દ્વારા મુક્તિ મેળવવી પડે એવી માન્યતાને ખોટી પાડી અને સાચું જ્ઞાન કોને કહેવાય તે નક્કી કર્યું. રામ કબીર સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર. હેત કૃપા ને રામ કબીર. પ્રેમ જીવન મહારાજ ને રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર.
સદગુરુ જીવનજી મહારાજને રામ કબીર, નામદેવ કબીરને રામ કબીર, પદ્મનાભ ભગવાનને રામ કબીર, હેત કૃપાને રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. સંતો સાખી ગ્રંથની સાખીના ભાવાર્થ સમજતા પહેલા સંપૂર્ણ ગાન કરીએ. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. સંતો સાખી ગ્રંથ ના ચતુર્થ અંગ અર્થ શ્રી પ્રબોધ કા અંગ ની સાખી નંબર 67, 67 અને 68 તેનો ભાવાર્થ આજે આપણે સમજીશું. સૌ પ્રથમ 67 નું ગાન કરીએ અને પછી તેનો ભાવાર્થ સમજીએ. જહાં લગી એક કર્મ હોય પુનર્પી પાછો નવ થાય, आपे हरि पामे नहीं जो बहुत भजे रघुनाथ, जीवन जी जो बहुत भजे रघुनाथ. जहाँ लगी एक कर्म होय पुनरपि पाछो नव थाय, आपे हरि पामे नहीं जो बहुत भजे रघुनाथ, जीवन जी जो बहुत भजे रघुनाथ. આ સાખીમાં સદગુરુ જીવનજી મહારાજ આપણને સમજાવે છે કે જ્યાં સુધી એકાદ જેટલું સૂક્ષ્મ સકામપણાના અહંકારના કર્મનો દોષ રહી ગયો હોય તો ફરી તો પછી તે ફરી ગમે તેટલી ભક્તિ કરે તો પણ પાછો નિષ્કર્મ વાળો દોષ રહિત બની શકે નહીં. કર્મનો દોષ રહી ગયો હોય તો પછી ફરી ગમે તેટલી ભક્તિ કરે પણ પાછો નિષ્કર્મ વાળો દોષ રહિત બની શકે નહીં. કેમ કે અહંકાર સકામ ભક્તિથી ગમે તેટલી ભલે ખૂબ ભગવદ ભક્તિ કરે તો પણ ભગવદ ભક્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી. સંતો જીવનવાણીના સ્મૃતિ અંક 43 માં વિચાર વિમર્શમાં સદગુરુ જગદીશચંદ્ર સ્વામી સમજાવે છે તે આપણે હવે સમજીએ. વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે રે. વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે રે. આપણને જીવનજી મહારાજે વૈષ્ણવની પદવી આપેલ છે તો આપણે નરસિંહ મહેતાના કયા મુજબના વૈષ્ણવ છીએ ખરા તે આપણે સમજવા જેવું છે. ભગવદ ગોમંડલમાં વૈષ્ણવનો અર્થ વિષ્ણુની ઉપાસના કરતો પુરુષ. નાગર અને લેવવા કર્મીની એ નામની એક અટક અથવા વૈષ્ણવજન અથવા તો વૈષ્ણવજન નો અર્થ વિષ્ણુનો ભક્ત એવો કર્યો છે. કબીરજીએ પણ ચિત્ત કપટ ભેખના અંગમાં કહ્યું છે કે માલાધારી મનમુખી કહેતા કાહા ઉપકાર, એક પતિવ્રતા और વૈષ્ણવ સો વિરલા સંસાર. દાસ કબીરજી કહે છે કે મનસ્વીપણે માલા તિલક ધારણ કરી હોય તેવા કહેવાતા વૈષ્ણવ શા કામના. તેવી વેશધારીથી શું લાભ એક સાચી પતિવ્રતા અથવા સાચા વૈષ્ણવ તો સંસારમાં કોઈ વિરલા જ હોય છે. જીવનજી મહારાજ પણ સલીલ કા અંગમાં કહે છે કે ભરડો ભગત નહીં જીવના, કનબી ઓર સોનાર, આધા ધૂંધા હોયગા કોઈ સદગુરુ કે ઉપકાર. જીવનજી મહારાજ કહે છે કે ભરડો યાને તુચ્છકાર, યોગ્ય તપોધન વળી બ્રાહ્મણ તથા કનબી અને સોની ક્યારેય ભક્ત બનતા નથી. પણ જ્યારે સદગુરુ તેના પર કૃપા કરશે ત્યારે આવા પામર લોકોને ભક્તિ કરવાની તાલાવેલી જાગશે. વળી જીવનજી મહારાજ કહે છે કે કનબી કુલમાં જીવના વંશ દિશે કોઈ દીના દસ ભક્તિ કરે અંતે ફેહે હોય. જીવનજી મહારાજ કહે છે કે કનબીઓની જાતિમાં કાયમ સારી રીતે ભક્તિ કરે તેવો કોઈ જોવા મળતો નથી. આવા લોકો 10-12 યાને
થોડા દિવસ સારી રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે અને પછી ઢીલા પડી જાય છે. થોડા દિવસ ભગવાનની ભક્તિ કરે છે અને પછી તેઓ ઢીલા પડી જાય છે. સંતો કુટકામાં પણ આપણે સમજીએ છીએ કે તમો તો છદાય છો હું નથી એક વાર હરી હરી એહ પણ મોહ પામ્યો પરવળો કરીને કૂપથી કાઢ્યો હરી હરી વાત દેખાડી ઘેર મોકલ્યો. પરબ્રહ્મ પરમાત્મા તમે જ એ હંમેશા દરેક બાબતમાં કાર્ય કરતા છો. હું તો એકેય વખત કઈ કરી શકું એમ નથી. હે ભગવાન, આવા પ્રેમ ભાવના વિચારોથી તમારી ભક્તિમાં હું આસક્ત થયો ત્યારે કૂવામાં પડેલા જીવતા માણસને કાઢવા માટે પરવળો કરીને એટલે કે દોરડાના છેડે ફૂટ 1.5 ફૂટના લાકડાની વચ્ચે દોરડું બાંધીને કૂવામાં લટકાવીને તેના પર માણસ બેસી જાય તેવું કરીને તેને બહાર કાઢવામાં આવે છે. તેમ સદગુરુએ મને સંસારની માયાના કૂવામાંથી ભક્તિરૂપી પરવળો કરીને બહાર કાઢ્યો અને મને પ્રેમ ભક્તિનો સાચો માર્ગ દેખાડીને મારા સાચા ઘેર એટલે કે પરમાત્માના ધામમાં મોકલ્યો. મારું સાચું ઘર એટલે કે આશ્રય સ્થાન કયું તેનાથી હું અજાણ્યો હતો, પણ સદગુરુએ મારા આત્માને કર્મના દોષોથી બચાવીને મને નિષ્કામ ભક્તિથી શુદ્ધ કર્યો. જે પરમાત્માનું ધામ છે ત્યાં જ આત્માને ખરો વિસામો મળે છે. આ પ્રમાણે જ્યારે મને પ્રેમ ભક્તિની લત લાગી ત્યારે મારા અંતરમાંથી મોહ માયાના વિકારો ભાગી ગયા અને હવે તો મારા અંતરના વિકારો એવી રીતે ભાગી ગયા કે હવે તો હે ભગવાન, હવે તો તું સાક્ષાત પરબ્રહ્મ જેવો છું. હું પણ તારા સાથે એક રૂપ થઈ ગયો. કેમ કે જેવી રીતે કીડાને ભમરી ડંખ દે છે તે રીતે હું પણ તારા પ્રેમથી ઘાયલ થયો છું. જેમ કીડો ભમરીનું જ સ્મરણ કરીને ખુદ ભમરી બની જાય છે તેમ હું પણ તમારું સ્મરણ કરીને તમારા જેવો પરબ્રહ્મમય સ્વરૂપ વાળો બની ગયો છું. જો પરબ્રહ્મના સ્મરણમાં એક ચિત્તથી આત્મા પ્રેમ ભક્તિના આનંદમાં લીન થઈ જાય તો હે ભગવાન, જેમ વાછરડાની પાછળ ગાય દોડતી આવે છે તેમ પરમાત્મા પણ તેની પાછળ દોડતો આવે છે. ભગવાન તો તેના નામની ભક્તિથી બંધાયેલો છે. તેથી ભગવાન આપની પાસે આવે છે. નામ એ જ ભગવાનનું પોતાનું સ્વરૂપ છે, નામ સ્વરૂપ છે. તેથી ભગવાન નામમાં વસી રહેલો છે. હે ભગવાન, તમારો ભક્ત તમારા જેવા ભગવાનના નામને છોડી દેતો નથી, તમારું નામ સ્મરણ બંધ કરતો નથી. જીવ જ્યારે ભવસાગરની માયાની સાથે લાગી જાય છે ત્યારે તે તારા નામને ભગવાનના નામને છોડી દે છે. ભવસાગરનો સંઘાત તો નાશવંત છે, પણ ત્યાં ભક્તને ભગવાન મળે છે. તમે તો ભગવાન રામ ભક્ત પર પ્રેમ રાખવા વાળા છો. તમારું નામ સાચે જ પરમ સત્યથી પૂર્ણ છે. તમે માયા પ્રત્યે મનમાં અભાવ રાખો છો. એ રીતે તમારા રોજ રોજ નવા નવા સ્વરૂપો છે. ભગવાનના નવા નવા સ્વરૂપો હોય છે, પણ હે જીવ, નામમાં જ ભગવાન કાયમ રહેલા છે. સ્વરૂપની પાછળ દોડશો નહીં. તેથી તેમના નામની જ ભક્તિ કરો. ભગવાન તેને સાચો ભક્ત જાણીને તેની અવગણના કરશે નહીં. અને ભગવાન વગર સંસારમાં એ ભગત એકલો રહેશે નહીં. સંસારમાં ભગવાન જ એક એવો છે કે તે પોતાના ભગતની ઉપેક્ષા કરશે નહીં. ભગવાન તો માણેક મોતી કે સોનાથી શણગારો કે પછી ભગવાન પર ચંદન કે ફૂલો ચડાવો તો પણ તે તેનાથી રાજી થતો નથી. વળી તે વખાણના ગીત કે ધૂનના ધ્વનિમાં પ્રસન્નતાથી રાચતો નથી. ભગવાન ભલે કદાચ તેનાથી તે ખુશ થાય, પણ તે અનસમજૂની માફક ચેતરાય એવો નથી. ચતુરાઈ કે વિદ્વતાથી કે સરળતાથી પણ જે રાજી થતો નથી એવા ભગવાનને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરીશું? આવા મહાન તે પરમાત્મા પરબ્રહ્મને આપણે
કેવી રીતે રાજી કરીને પ્રાપ્ત કરી શકીશું કે જે બ્રહ્મા અને શંકર જેવા પણ સર્જન કરનારો પિતા છે. બ્રહ્મા અને શંકર જેવા પણ તેને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. બ્રહ્મા ભૂલા પડ્યા, વાછરડા હરી ગયા હતા ત્યારે બ્રહ્મા પણ ભૂલા પડ્યા. આવા તે પરબ્રહ્મ પરમાત્માની અંદર તેમના સ્વરૂપ માટે તેમની અત્યંત અનુરક્તિ તો એવી છે કે તેઓ કહે છે કે હું તો જ્યાં હોઉં છું ત્યાં મારા નામના સ્વરૂપમાં જ રહેલો હોઉં છું. માટે જ્યાં જ્યાં ભક્તો મારું નામ સ્મરણ કરે છે, મારું નામ લેતા હોય છે, ત્યાં ત્યાં મારો વાસ છે. પંચરાત્રમાં કહે છે કે નાહમ વસામી વૈકુંઠે યોગી નામ હૃદય ચ ભક્ત કા યત્ર ગાયંતી તત્ર તિષ્ઠામી નારદ. નારદને કહે છે, ભગવાન કહે છે કે હે નારદ, હું વૈકુંઠમાં કે યોગીઓના હૃદયમાં વસતો નથી, પરંતુ મારા ભક્તો જ્યાં પ્રેમથી મારું ગાન કરે છે ત્યાં હું વસું છું. દાસ કબીરજી કહે છે કે ના હરિ વૈકુંઠ में ना वृंदावन धाम जहां संत की मंडली उहा मिलत है राम. દાસ કબીરજી કહે છે કે ભગવાન વૈકુંઠમાં રહેતા નથી કે વૃંદાવન ધામમાં પણ રહેતા નથી, પણ જ્યાં સંતોની મંડળી પ્રેમથી ભગવદ નામ લેતી હોય ત્યાં જ ભગવાન રામ મળે છે. કૈવલ્યાષ્ટકમાં કહે છે કે હરિ સદા વસે તત્ર યત્ર ભાગવતા જનાહ ગાયંતી ભક્તિ ભાવેન હરે નામેવ કેવલમ. જ્યાં ભક્તજન ભક્તિભાવથી કેવલ હરિનામનું જ ગાન કરે છે ત્યાં સર્વદા ભગવાન બિરાજે છે. તહા તહા તે મારો ઠામ કોઈ ન કરે વિઘ્ન ને ત્રાસ. જ્યાં જ્યાં પ્રભુનું નામ સ્મરણ લેવાતું હોય ત્યાં ત્યાં ભગવાનનો વાસ હોય છે. ભગવાનને ત્યાં કોઈ જાતની માયા, કાળ, વિધિ વગેરે ત્રાસ કરી શકતા નથી. જે જીવાત્મા પોતાના અંત મૃત્યુ સુધી ભગવાનના હરિનામનું સ્મરણ કરે છે તે જીવાત્માને ભગવાન સર્વોત્તમ ધામમાં વાસ આપે છે એવું ભગવાન કહે છે. હે જીવાત્મા, ભગવાન નામ સ્મરણથી મળી જાય છે એવું જાણીને તમે રાત દિવસ તે પ્રમાણે ભક્તિ કરો. હે ભગવાન, હે ભગવાન, નાશવંત સંસારની માયાને છોડીને હરિનામનું સ્મરણ કરો. ફક્ત ભગવાન એકલા જ જેનો નાશ થતો નથી તેવા તે અવિનાશી છે. એવા ભગવાન છે કે જેમણે નાશવંત જન્મ મરણનું સર્જન કર્યું છે. સંતો હવે સાખી નંબર 68 નું આપણે ગાન કરીએ. રઘુપતિ કહે સુન જીવના એહી હમારી વાણી, આપા સાટે છોડવું લખ 84 ખાન. જીવનજી લખ 84 ખાન. રઘુપતિ કહે સુન જીવના એહી હમારી વાણી, આપા સાટે છોડવું લખ 84 ખાન. જીવનજી લખ 84 ખાન. આ સાખીમાં જીવનજી મહારાજ આપણને કહે છે, જીવનજી મહારાજ આ સાખીમાં જીવનજી મહારાજ ને ભગવાન કહે છે કે હે જીવનજી, તમે મારી પ્રતિજ્ઞા, મારા કોલને સાંભળો. હું અહંકાર આપાના બદલામાં 84 લાખ યોનિઓના ચક્કરમાંથી બધાને છોડાવું છું. અહંકારના બદલામાં 84 લાખ યોનિઓના ચક્કરમાંથી હું બધાને છોડાવું છું. માનવ જન્મથી જેહનવ છૂટ્યા એ હરિહરિ જન્મ નેરે ક્યામ છૂટશે. વિષયા વલુદોને ગરધંતે વાહિયો હરિહરિ આલે ઉત્તમ ભવ નિગમો. મનુષ્યની યોનિમાં જન્મ ધારણ કરીને પણ જીવાત્મા જન્મ મરણમાંથી છૂટતો નથી. તો પછી હે ભગવાન, બાકીની 84 લાખ યોનિઓમાંથી તો કેવી રીતે છૂટી શકાશે? વિષય વાસનાઓમાં વળગીને જીવ ગૂંચવાયો છે અને સંસારી કામકાજની પ્રવૃત્તિમાં તે વળગી પડ્યો છે. હે જીવ, તે ત્યાં ફોકટમાં માનવનો ઉત્તમ જન્મ વિતાવી દીધો, માનવનો ઉત્તમ જન્મ તે ગુમાવી દીધો. હે ભક્ત, વિષય વાસનાઓને છોડીને તે તારું કલ્યાણ સામા છે તે નક્કી કર્યું છે. આ ભક્ત હવે પરબ્રહ્મ પરમાત્માની ભક્તિ આરાધના કરવા લાગ્યો. હવે આ ભક્તને માટે 4 ખાનો દ્વારા 84 લાખ યોનિઓમાં દેહ ધારણ કરવાના કષ્ટને ભગવાન મટાડી દે.
અને હવે આત્માનું જે મૂળ પહેલા જેવું 4 ખાંડના આકાર વગરનું રૂપ હતું તેવી જ તેની સ્થિતિ થઈ જાય તેવું હે ભગવાન કર. હે ભગવાન, દેવો મુનિઓ મનુષ્ય તથા સ્થાવર જંગમ વગેરેનો નાશ કરવા છતાંય તમને પાપ લાગતું નથી. ભગવાનને પાપ લાગતું નથી. ભગવાન કે જેને આ સંસારમાં પાપ પુણ્યના કર્મો ચલાવ્યા છે એવા ભગવાન તમને પાપ કે પુણ્યનું બંધન અસર કરી શકતું નથી. જે ભગવાને વૈશ્વાનર અગ્નિને ગરમી વાળો ઉત્પન્ન કર્યો તેવા ભગવાનમાં જે પ્રચંડ ગરમી છે તે ગરમીને તે કોણ સહન કરી શકે? જેમને બરફ અને હિમાલયને પેદા કર્યા તેવા સામર્થ્ય વાળા ભગવાનમાં રહેલી પ્રચંડ શીતળતાના ગુણને કોની સાથે સરખાવી શકાય? જે પરમાત્માએ સંસારમાં શરૂઆતમાં જે પવનને મૂક્યો છે હે ભગવાન, તેવા શક્તિશાળી ભગવાનની શક્તિ તો અતિશય અને ઘણી છે. જે પરમાત્માએ દેવોમાં મોટા દેવ મહાદેવને જ્ઞાન આપ્યું તેવા તે તથા જ્ઞાન પણ હે ભગવાન તમારી જ સેવા કરે. મનુષ્યોએ પાલન કરવાના નીતિ નિયમો તેમજ તે પ્રમાણેના આચરણ કરવા તેમજ સત્યના રસ્તે ચાલવું વગેરે સર્વે કરતા પણ વધારે સર્વોપરી છે. ભગવાન શું કહે? ભગવાન શું છે તે કહેવું હોય તો પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું ભગવદ નામ છે. વેદ પુરાણ એમ બોલે છે વલી વલી, હરી હરી નામ તોલે રે નથી અવરફલ. વેદ પુરાણ પણ ફરી ફરી એવું જ કહે છે કે હે ભગવાન, ભગવદ નામની બરોબરી કરે તેવું બીજું કોઈ પણ પ્રાપ્તિ કરવા લાયક ફળ લાભદાયક નથી. નામના મહાત્મયના ફાયદાને ગણાવતા પાર આવે તેમ નથી. ભગવાન હે ભગવાન, ભગવાન પણ તેના પર શ્રદ્ધા રાખે તો લાભ મેળવી શકીએ. આવા વચનો પર દ્રઢ વિશ્વાસ રાખો. ભગવાન તો હે જીવ, તમે જે ભગવાન પર વિશ્વાસ રાખી બેસી રહ્યા તે કાર્યમાં તમે સફળતા મેળવી શકશો. તો પછી શા માટે જપ તપ આદિ સાધનાઓ કરો છો? આપના માટે ફક્ત તુલસીની માળા, ભગવદ નામ તથા ગોપીચંદનનું તિલક તેમજ હે ભગવાન સંતની સંગત ફક્ત એ 4 પદાર્થને ગ્રહણ કરવા એ જ પૂરતા છે. તેની બરાબરી તેવું બીજું કોઈ લાભદાયક નથી. જપ તપ તીર્થ યજ્ઞ યાદીથી લૌકિક કે પરલૌકિક જેવા કાયમ ન રહે તેવા અલ્પ સુખ મળે છે. માટે તે થોડું સુખ છોડીને ભગવદ નામ આદિ 4 પદાર્થથી ખૂબ જ કાયમી સુખ મળે છે તેને આપણે બધાએ સ્વીકારવું જોઈએ. એવું શાસ્ત્રોમાં સારી રીતે નિરૂપણ કરેલું છે. તમે તેવું સ્વીકારો. એવું શાસ્ત્રોમાં સારી રીતે નિરૂપણ કરેલું છે એવું ચોક્કસ સમજજો. ભગવદ નામમાં જે રહસ્ય છે તેનો મહિમા જ્યાં સુધી અંતરાત્મામાં મનમાં સમજવામાં ન આવે તો હે ભગવાન, તમારા પરમધામને તમારા નામ વગર કેવી રીતે પામીશું? તંત્ર શાસ્ત્ર કે વૈદિક ઋચાઓ વગેરેથી સાધનાઓના મંત્ર તથા બ્રહ્મ જ્ઞાન કે આત્મજ્ઞાન ઇત્યાદિથી જે પ્રભુએ પોતાના સ્વરૂપનો નિર્ણય કરવા માટે જગતમાં મથામણ ઊભી કરી હતી તે બધું પડતું મૂકીને પોતાના અંતરંગ ભક્તોને ભગવાને કેવળ પોતાના નામ સ્મરણની ભક્તિ આપી છે. મંત્ર અધ્યાત્મ મૂકીને ભક્તને આપ્યું નામ. નામ પ્રતાપ સમજ્યા વિના કરે છે ધતિંગ તમામ. ત્રિકમદાસ ગોરધનદાસ સૂર્યાગોડાવાળાએ કુંડલીમાં લખી છે કે કરે છે ધતિંગ તમામ, ગર્ભ તજી પીછડે વળગે, કન વગરનું પરાળ પોટલી બાંધી ભટકે. ત્રિકમ કહી ગયા સંત તમામ, વિચારવા કહું ઝૂકીને ભક્તને આપ્યું નામ. મંત્ર અધ્યાત્મ મૂકીને તંત્ર મંત્રની સાધનાઓ તથા બ્રહ્મ જ્ઞાન વગેરેની દખલ છોડીને ભગવાને પ્રેમી ભક્તોને પોતાના નામની ભક્તિ કરવાનું સુઝાડ્યું. ભક્તો સિવાયના બીજા બધા તો ભગવદ નામનો મહિમા જાણ્યા વગર જપ તપ મંત્ર અધ્યાત્મ જ્ઞાન વગેરેના કોઈ પણ અર્થ વગરના ઢોંગ પાખંડ કરે છે. આવા લોકો ડાંગરના છોતરામાં રહેલા ચોખાને પડતા મૂકીને ડાંગરના કંટાણી નીચેના પરાળમાં ખોળવા વળગી પડે છે.
તેમજ બધા ખોટા ખોટા જપ તપ મંત્ર વગેરેના પાખંડ કર્યા કરે છે. આવા પાખંડીઓ ચોખાના કણ દાન વગરના પરાળનું પોટલું બાંધીને ભટક્યા કરે છે. તેમ ભગવદ નામ રૂપી પરમ તત્વ વગર જપ તપ ના ભારને વેઠીને સંસારમાં જ્યાં ત્યાં અઠડાયા કરે છે. દરેક સંત કહે છે કે ભગવદ તત્વને છોડીને લોકો વ્યર્થના આચરણો કરે છે. માટે ત્રિકમદાસ નમ્રતાપૂર્વક આવા પરમ તત્વરૂપી ભગવદ નામને ગ્રહણ કરવા માટે સમજવા પ્રયત્ન કરજો. ભગવાને ભક્તને તો મંત્ર તંત્ર અધ્યાત્મ વગેરે ઝંઝટ પડતી મૂકીને ભગવદ નામની ભક્તિ કરવાનું પરમ સત્ય જ આપ્યું છે. હવે આપણે સંપૂર્ણ ગાન કરીએ. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. સંતો, આ સાથે હું વિરમું છું. મારા વક્તવ્યને અલ્પ વિરામ આપું છું. સદગુરુ જીવનજી મહારાજને રામ કબીર, નામદેવ કબીરને રામ કબીર, પદ્મનાભ ભગવાનને રામ કબીર, અધ્યારોજી મહારાજને રામ કબીર, હેત કૃપાને રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, સંતે સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર. સંતો, સાંજે આરતીમાં અને આવતીકાલે સવારે પ્રભાતિયામાં અચૂક મળીશું. હરિનામ સ્મરણ કરતા રહીશું. રામ કબીર. સર્વે સંતોને રામ પ્રભાતના કબીર, રામ કબીર, સૌને આનંદ ભર્યા રામ કબીર, રામ કબીર. સંતોને રામ કબીર, 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 રામ કબીર. રામ